अवतार मेहर बाबा की जय। हे परमेश्वर, हे परमात्मा, परब्रह्माधिकारी, कण कण में तुमर में जगत के, त्रिभुवन के रखवारी। तुम बिन अब तो रहा न जाए, भक्तन के हितकारी। मेहर प्रभु जी दीन दयाला, युग युग के अवतारी। हीन दीन मैं विनती करत हूँ, सुनो मेहर प्रभु राज। शरण तुम्हारे तुम रखवारे, अब रखियो मोरी लाज। दो वरदान तुम्हारे गुण गाओ, भजन करत रम जाओ। भूल जाओ भवताप सारा, सुध बुध मैं बिसराऊं। वास तुम्हारा हो भजन में, वास तुम्हारा हो भजन में। भजन रंग भर आए, मधुसूदन चित चकोर बनकर, रस अमृत पी जाए। नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देवा प्रभु। नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देवा। अपार दिव्या कृपा सागरा, सकल चराचर जगदोद्धार, सकल चराचर जगदोद्धार। नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देवा प्रभु। नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देवा देवा। सोहारुलिव श्री मेहर बाबा, सोहारुलिव श्री मेहर बाबा। महिनी जनिंचिन मानव रूपा, महिनी जनिंचिन मानव रूपा। अपरानंद जीवन मीवा, अपरानंद जीवन मीवा। भवभय भंजन परम पावना, भवभय भंजन परम पावना। नमो
अवतार नमो देव देवा। अज्ञानांधत मुझेसी, अज्ञानांधत मुझेसी। दिव्य विज्ञान दृष्टि नो संगी, दिव्य विज्ञान दृष्टि नो संगी। जय जय मेहर बाबा जय, जय मेहर बाबा जय, जय मेहर बाबा जय। जय मेहर बाबा जय, जय मेहर बाबा जय, जय मेहर बाबा जय, जय मेहर बाबा जय। जय मेहर बाबा जय, जय मेहर बाबा जय, जय मेहर बाबा जय, जय मेहर बाबा जय। जय मेहर बाबा जय, जय मेहर बाबा जय, जय मेहर बाबा जय, जय मेहर बाबा जय। जय मेहर बाबा जय, 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 जय मेहर बाबा जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय. Welcome all to today's Sahavas program. In today's program we have live bhajans from center from 10 to 10:30, and at 10:30 Lord Meher presentation, and at 11 we will listen to a recorded bhajan sung by Shri Rustom Kaka. At 11:05 explanation of the message How to Love God by Shri Ramakrishnaiah garu. This message was given by Baba on 12th September 1954. And at 11:15 we will see beloved Baba's film Meher Baba's Call, and from 11:45 onwards Naam, Dhun, silence, prayers and Arti. ఈ రోజు సహవాస్ కార్యక్రమానికి అందరికీ స్వాగతం. ఈ రోజు కార్యక్రమంలో 10 గంటల 30 నిమిషాల వరకు భజన్స్ ఉంటాయి. 10 గంటల 30 నిమిషాలకు లార్డ్ మెహర్ ప్రెజెంటేషన్. 11 గంటలకు శ్రీ రుస్తం కాకా ఆలపించిన ఒక రికార్డింగ్ భజన్ వింటాం. 11 గంటల 5 నిమిషాలకు 1954 సెప్టెంబర్ 12న బాబా ఇచ్చినటువంటి హౌ టు లవ్ గాడ్, భగవంతుణ్ణి ఎలా ప్రేమించాలి అనే సందేశం యొక్క వివరణ సోదరులు రామకృష్ణయ్య గారు ఇస్తారు. 11 గంటల 15 నిమిషాలకు మెహర్ బాబాస్ కాల్ అనే చలనచిత్రం. 11 గంటల 45 నిమిషాల నుండి నామ్, ధున్, సైలెన్స్, ప్రేయర్స్ మరియు ఆరతి ఉంటాయి. जाओ मन जाओ अवतार मेहर बाबा की जय. जाओ मन मेहर शरण, जाके नित धरत ध्यान. जाओ मन मेहर शरण, जाओ मन मेहर शरण, जाके नित धरत ध्यान. जाके नित धरत ध्यान. जाओ मन मेहर शरण, जाओ मन मेहर शरण.
भ्रमत काहे मन और भ्रमत भव जल में काहे डूबत भव जल में काहे डूबत काहे मन और भ्रमत भव जल में काहे डूबत भव जल में काहे डूबत मेहर ही सरत जान मेहर ही सरत जान जाओ मन मेहर शरण जाओ मन मेहर शरण क्या चाहे समझना ही क्या चाहे समझना ही सब ही है मेहर माही मेहर माही क्या चाहे समझना ही सब ही है मेहर माही ध्याओ नित मेहर चरण ध्याओ नित मेहर चरण जाओ मन मेहर शरण जाओ मन मेहर शरण मेहर प्रीति से ध्याओ मेहर पाओगे उसकी मेहर पाओगे उसकी मेहर प्रीति मन जाके नित धरत ध्यान जाके नित धरत ध्यान जाओ मन मेहर शरण जाओ मन जाओ मन जाओ मन मेहर शरण अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर मेहरने पाडवे मनसा कोटि जन्म पुण्य फल मोईदि मेहर मेहरने पाडवे मनसा कोटि जन्म मोल पुण्य फल मोईदि मेहर मेहरनि पाडवे मनसा प्रभु संदर्शन भाग्य में प्रभु संदर्शना भाग्य में कोरी प्रभु निराक कई परिपपिंचुचु
प्रभु निराक कई परितपिंचुचु अहनि सम्मनु आवेदनतो अहनि सम्मनु आवेदनतो आवेदनतो पाडले मनसा मेहरनी पाडवे मनसा कालमंतयु करिगे लोगा कालमंतयु करिगे लोगा आखरी श्वास आगे लोगा आखरी श्वास आगे लोगा मेहरुनि तामलो చేరుకొను దక్కి మెహరుని దామలో చేరుకొను దక్కి మెహరుని దామన గట్టిగా పట్టుకో మెహరుని దామన గట్టిగా పట్టుకో మెహర్ మెహరని పాడవే మనసా ఆధ్యాత్మికముకు సాధనలేమి ఆధ్యాత్మికముకు సాధనలేమి మెహరుని ప్రేమకు సాటి రావు ఆధ్యాత్మికముకు సాధనలేమి మెహరుని ప్రేమకు సాటి రావు మెహరుని ప్రేమను బడయగోరుచు మెహరుని ప్రేమను బడయగోరుచు నీ అంతరంగమున చాలన చేసి అంతరంగమున చాలన చేసి మెహర్ మెహరని పాడవే మనసా కోటి జన్మముల పుణ్య ఫలము ఇది మెహర్ మెహరని మెహర్ మెహరని పాడవే మనసా अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की अवतार मेहर बाबा की जय। खेलो आज खेलो आज मेहर संग होरी 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 खेलो आज मेहर संग होरी 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 खेलो आज बन उपवन में बहार ऋतु फागन से उपहार बन उपवन में बहार ऋतु फागन से उपहार धरती करे रंग सिंह
धरती करे रंग सिंगार, तीनों लोक घेरी, खेलो आज मेहर संग होरी, 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 खेलो आज। खेलत रंग आसमान, सप्त रंग की कमान, खेलत रंग आसमान, सप्त रंग की कमान, रंग बिखर बेगुमान, रंग बिखर बेगुमान, चांद संचकोरी, खेलो आज मेहर संग होरी, 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 खेलो आज। प्रभु केलत प्रेम संग, देवी गोए अंतरंग, प्रभु केलत प्रेम संग, देवी गोए अंतरंग, सखियन दो माय रंग, सखियन दो माय रंग, अंग से उतारी, खेलो आज मेहर संग होरी, 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 खेलो आज। ये समाए रुत बहार, आए नहीं बार बार, ये समाए रुत बहार, आए नहीं बार बार, दो प्रताप अहंकार, दो प्रताप अहंकार, लोक लाज चोरी, 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 खेलो आज मेहर संग होरी, 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 खेलो आज मेहर संग होरी, 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 खेलो आज। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। आपकी खुशबू से है, आपकी खुशबू से है हर शख्स यहाँ बहका हुआ। आपकी खुशबू से है हर शख्स यहाँ बहका हुआ। आपकी खुशबू से है हर शख्स यहाँ बहका हुआ। आपकी खुशबू से है हर शख्स यहाँ बहका हुआ। आपकी खुशबू से है हर
भी तो महका हुआ। जाने नहीं ये रोशनी जाने कहाँ से आ गई, जाने नहीं ये रोशनी जाने कहाँ से आ गई। सुबह तो फिर सुबह रही, सुबह तो फिर सुबह रही, रातों में भी उजाला हुआ। सुबह तो फिर सुबह रही, रातों में भी उजाला हुआ। जब आपकी रूहानियाँ ज़र्रे ज़र्रे में छा गई, जब आपकी रूहानियाँ ज़र्रे ज़र्रे में छा गई। फूलों का रंग रंग ही रहा, फूलों का रंग रंग ही रहा, माटी का रंग उजला हुआ। फूलों का रंग रंग ही रहा, माटी का रंग उजला हुआ। जो आपके आने से ही दुनिया का एक आलम रहा, जो आपके आने से ही दुनिया का एक आलम रहा। कलियों का खिलना लाजिम ही था, कलियों का खिलना लाजिम ही था। पत्थर मिला पिघला हुआ, कलियों का खिलना लाजिम ही था। पत्थर मिला पिघला हुआ। जब आपकी आहट सुनी बेताबियाँ बढ़ने लगी, जब आपकी आहट सुनी बेताबियाँ आने लगी। आप इस कदर हमसे मिले, आप इस कदर हमसे मिले, हमसे जी भर रोना हुआ। आप इस कदर हमसे मिले, हमसे जी भर रोना हुआ। आपकी खुशबू से है हर शख्स यहाँ बहका हुआ। आपकी खुशबू से है हर शख्स यहाँ बहका हुआ। अवतार मेहर बाबा की जय। तो अवतार मेहर बाबा की जय। कंटी रेई मेहरी सुनी कनुल करऊ तीरगा, कनुल करऊ तीरगा मन कर्मलेल्ल नसिंपगा। कंटिरे कंटिरेई मेहरी सुनी कनुल करऊ तीरगा,
ఎన్ని జన్మల పుణ్యమో ఇది, ఎన్ని నోముల ఫలితమో, ఎన్ని జన్మల పుణ్యమో ఇది, ఎన్ని నోముల ఫలితమో. మనసంతా తడు నిండెనే, మనకెంత భాగ్యము పట్టెనే. కంటిరే ఈ మేహరీసుని కనుల కరవు తీరగా, కనుల కరవు తీరగా. మన కర్మలెల్ల నశింపగా. కంటిరే కనుగొంటిరే మేహరీసుని కనుల కరవు తీరగా. రోజు రోజు స్మరణ చేయ రాతి మనసు కరిగిపోయే. రోజు రోజు స్మరణ చేయ రాతి మనసు కరిగిపోయే. ప్రేమ నెరుగని ఎరగనిండా, ప్రేమ చేర్చెను తెలియకుండా. కంటిరే మేహరీసుని కనుల కరవు తీరగా, కనుల కరవు తీరగా. మన కర్మలెల్ల నశింపగా. కంటిరే కనుగొంటిరే మేహరీసుని కనుల కరవు తీరగా. రామకృష్ణుల అందమాది, బుద్ధదేవుని అందమేమో. రామకృష్ణుల అందమాది, బుద్ధదేవుని అందమేమో. అందమంతా రూపు దాల్చి అవతరించెను పుడమి పైన. కంటిరే కనుగొంటిరే మేహరీసుని కనుల కరవు తీరగా, కనుల కరవు తీరగా. మన కర్మలెల్ల నశింపగా. కంటిరే చూపు మనపై బరపెను, సంస్కారమెల్లను పోవునే. చూపు మనపై బరపెను, సంస్కారమెల్లను పోవునే. రామచంద్రుని మనసునంతా ఆక్రమించెను కరువు తీరా. కంటిరే ఈ మేహరీసుని కనుల కరవు తీరగా, కనుల కరవు తీరగా. మన కర్మలెల్ల నశింపగా. కంటిరే మేహరీసుని కనుల కరవు తీరగా. अवतार मेहर बाबा की जय. Avatar Meher Baba ki Jai. We are reading about the 1955 Sahavas program. On 24th and 25th November 1955, the Hindi speaking group, which had Baba's Sahavas, had left to their respective homes. Baba told them, "Take my love with you." He indeed sent Irich Jassawala with his message saying, "You should all take my love with you." మనం 1955 నవంబర్ మాసంలో జరిగిన సహవాస్ కార్యక్రమం గురించి చదువుకుంటున్నాం. హిందీ భాషా ప్రేమికులు బాబా సహవాసును పొందిన తర్వాత 24, 25 నవంబర్ తారీఖుల్లో మెహరాబాద్ నుండి వాళ్ళ స్వగ్రామాలకు బయలుదేరారు. బాబా ప్రత్యేకంగా వాళ్ళందరికీ నొక్కి చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, ఈ సహవాస్ ముగిసిన తర్వాత మీరందరూ మీ ఇళ్లకు నేరుగా వెళ్ళండి, వెళ్ళేటప్పుడు నా ప్రేమను మీతో పాటు తీసుకుని వెళ్ళండి అని చెప్పారు.
On 26th, he brought the women mandali to see the Sahavas arrangements. సో ఎప్పుడైతే ఈ హిందీ గ్రూప్ వెళ్ళారో నెక్స్ట్ గ్రూప్ రావడం కోసం ప్రిపరేషన్స్ అవి జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈలోగా బాబా మెహరాజాద్ నుండి స్త్రీ మండలి వారిని 26 నవంబర్న మెహరాబాద్కు తీసుకుని వెళ్ళారు. దే రిటర్న్ టు మెహరాజాద్ అండ్ బాబా అటెండెడ్ ఎ కవాలి పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ ఫ్రమ్ 2 to 5 అట్ లోవర్ మెహరాబాద్ బై ద కుల్దాబాద్ కవాల్స్. అయితే స్త్రీలు మెహరాబాద్లో ఆ అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని చూసిన తర్వాత తిరిగి మెహరాజాద్ వెళ్ళిపోయారు. బాబా మాత్రం మెహరాబాద్లోనే ఉండి ఆ రోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుండి 5 గంటల వరకు లోవర్ మెహరాబాద్లో, దిగువ మెహరాబాద్లో కుల్దాబాద్ నుండి వచ్చిన ఒక గ్రూప్తో కవాలి ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేయబడింది. బాబా ఆ కవాలీస్ వింటూ ఆ 3 hours గడిపారు. ద సింగర్స్ హ్యాడ్ గుడ్ వాయిసెస్ అండ్ బాబా హైలీ ఎంజాయిడ్ దేర్ పర్ఫార్మెన్స్. అయితే ఆ గాయకులందరికీ అద్భుతమైన గాత్రం ఉంది. వాళ్ళ యొక్క గానాన్ని బాబా ఆద్యంతం ఆస్వాదించారు. బై ద ఆఫ్టర్నూన్ ఆఫ్ 27th, ఆల్మోస్ట్ 213 మరాఠీ కంటింజెంట్ మెంబర్స్ హ్యాడ్ అరైవ్డ్. ఆ రోజు మధ్యాహ్నానికి 27వ తారీఖు మధ్యాహ్నానికి దాదాపు 213 మంది మరాఠీ భాష మాట్లాడే ప్రేమికులందరూ మెహరాబాద్ చేరుకున్నారు. ద గార్డెన్ వాస్ అగైన్ ఫుల్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అండ్ దేర్ స్వీట్ సింగింగ్ కమెంట్స్. ఇక ఆ దృశ్యం ఎలా ఉంది అంటే, ఈ మరాఠీ భాష మాట్లాడే ప్రేమిక బృందం అందరూ మెహరాబాద్ వచ్చారు. అది చూడడానికి నిజంగా బృందావనం, ఆ వనం అంతా కూడా పక్షుల కిలకిలా రావాలతో, ఆ ప్రేమ పక్షుల కిలకిలా రావాలతో నిండిపోయిందా అన్నట్టుగా వాళ్ళందరూ ఆ ప్రభువుని గాత్రం చేస్తూ ఉంటే ఆ అద్భుతమైనటువంటి ఆ సన్నివేశాన్ని ఇక్కడ బాబుజీ వర్ణిస్తున్నారు. బస్సెస్ ఫెరీయింగ్ ద లవర్స్ టు మెహరాబాద్ ran continually to and fro from the station until 2 a.m. and the mandali kept awake to see that everyone was accommodated properly in the tents. ఇంకా బస్సులు అహ్మద్నగర్ రైల్వే స్టేషన్ నుండి మెహరాబాద్ అటు ఇటు తిరుగుతూ ఆ ప్రేమికులను తెస్తూ ఉన్నాయి. ఎంతవరకు వెళ్ళాయట అంటే తెల్లవారుజామున 2 గంటల వరకు కూడా బస్సులు తిరుగుతూనే ఉన్నాయి. ప్రేమికులు రావడం, ఆ వచ్చిన ప్రేమికులందరికీ తగిన ఏర్పాట్లు చూసే విధంగా మండలి వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళందరికీ సహకరిస్తూ ఉన్నారు. బికాస్ దిస్ వాజ్ ద లాస్ట్ గ్రూప్ అండ్ ద లార్జెస్ట్ సో ఫార్, సెవరల్ మెన్ హూ డిడ్ నాట్ స్పీక్ మరాఠీ వర్ ఆల్సో పర్మిటెడ్ టు అటెండ్. అయితే మనం ముందుగానే చెప్పుకున్నాం, ఈ సహవాస్ అనేది భాషా ప్రాతిపదికన ఏర్పాటు చేయబడింది. మొదట గుజరాతీ భాష మాట్లాడే వాళ్ళకి, తర్వాత తెలుగు వాళ్ళకు, తర్వాత హిందీ భాష మాట్లాడే వారికి, ఆ తర్వాత మరాఠీ భాష మాట్లాడేవారు. అయితే ఇది చిట్ట చివరి భాషా బృందం కాబట్టి చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో, అధిక మొత్తంలో బాబా ప్రేమికులందరూ ఈ సహవాసంలో కార్యక్రమానికి వచ్చారు. ముఖ్యంగా మరాఠీ వాళ్ళంటే మరాఠీ వాళ్ళే కాదు, మరాఠీ రాని వాళ్ళు కూడా, ఎవరైతే అంతకు ముందు సహవాసుల్లో పాల్గొలేదో వాళ్ళు కూడా ఈ సహవాస కార్యక్రమానికి రావడం జరిగింది. బాబా వాళ్ళు వచ్చేందుకు అంగీకరించారు కూడా. బాబా కేమ్ టు మెహరాబాద్ ఫ్రమ్ మెహరాజాద్ at 7:15 a.m. on Monday 28th November 1955 and walked straight to his cabin where he discussed arrangements with the mandali. బాబా 28 నవంబర్ ఉదయం 7:15 మెహరాజాద్ నుండి బయలుదేరి మెహరాబాద్కు వచ్చారు. మెహరాబాద్కి రాగానే నేరుగా ఆయన క్యాబిన్లోకి వెళ్ళిపోయి ఈ సహవాస్కి సంబంధించిన ఏర్పాట్ల గురించి మండలి వారితో చర్చించారు. మీన్వైల్ ద సహవాస్ గ్రూప్ కలెక్టెడ్ ఆన్ ద వరండా హోల్డింగ్ గార్లాండ్స్. అయితే బాబా నేరుగా తన క్యాబిన్లోకి వెళ్ళగానే ఇక్కడ ప్రేమికులందరూ కూడా మండలి హాల్ యొక్క వరండాలో నిల్చొని బాబా వస్తే పూలమాలలు వేసేందుకు సిద్ధంగా అక్కడ బాబా కోసం వేచి చూస్తూ ఉన్నారు. As soon as Baba came out of his cabin, the air resounded with thunderous cries of Avatar Meher Baba ki Jai. Baba entered the hall. అయితే బాబా ఎప్పుడైతే తన క్యాబిన్ నుండి బయటికి వచ్చి ఈ హాల్ వైపు వస్తూ ఉన్నారో అక్కడ వేచి చూస్తున్నటువంటి ప్రేమికులందరూ కూడా అక్కడ అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై అంటూ జై జయకారాలు చేస్తూ, అది ఎలా అంటే ఒక పెద్ద ఉరుములు వచ్చినట్టుగా అంత బిగ్గరగా బాబాకి స్వాగతం పలుకుతూ అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై అని గట్టిగా జై జయకారాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ద కాంగ్రిగేషన్ బిగేన్ గార్లాండింగ్ హిమ్, బట్ అన్లైక్ ద హిందీ అండ్ తెలుగు గ్రూప్స్, ద మరాఠీ సహవాస్ గ్రూప్ వాజ్ నాట్ ఆర్డర్లీ, యాజ్ మోర్ దాన్ వన్ ఎట్ ఏ టైమ్ వుడ్ రష్ ఫార్వర్డ్ టు గార్లాండ్ హిమ్. అయితే బాబా వస్తుంటే వీళ్ళందరూ ఒక్కొక్కరుగా
బాబాకు పూలమాలలు వేసేందుకు వస్తూ ఉన్నారు. అక్కడికి వచ్చిన సమావేశానికి వచ్చిన ఆ సహవాసుకు వచ్చిన ప్రేమికులందరూ కూడా బాబాకి దండలు వేద్దాం, ప్రేమతో వాళ్ళు తెచ్చినటువంటి పూలమాలలు వేద్దాం అనే ఆతృతతో వాళ్ళు ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఎవరు రావటం లేదంట. అంతకు ముందు వచ్చినటువంటి హిందీ, గుజరాతీ అలాగే ఈ తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా ఒక ఆర్డర్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఒక్కొక్కరుగా వచ్చి బాబాకు పూలమాలలు వేస్తూ ఉంటే, మరాఠీ వాళ్ళు మాత్రం ఒక్కొక్కరుగా రాలేదంట. వాళ్ళందరూ కొంచెం గాబరాగా వచ్చి బాబాకి ఎంత వేరంగా పూలమాలలు వేద్దాం అన్నంతగా వచ్చారు. టు టచ్ బాబాస్ ఫీట్ వాజ్ స్ట్రిక్ట్లీ ఫర్బిడెన్, బట్ ప్రాక్టికల్లీ నో వన్ కుడ్ రెసిస్ట్. బాబా వుడ్ క్రాక్ జోక్స్ విత్ ఈచ్ యాజ్ దే అప్రోచ్డ్. అయితే ఇంకా బాబా దగ్గరికి ఒక్కొక్కరుగా వస్తూ ఉన్నారు. ఈ సహవాస కార్యక్రమంలో బాబా ఎవరిని తన పాదాలు తాకకూడదు అనే ఆదేశాన్ని ఇచ్చారు. బాబా పాదాలు తాకడం అనేది నిషిద్ధం. కాబట్టి ఎవరు కూడా బాబా పాదాలను తాకేందుకు ప్రయత్నించలేదు. కానీ బాబా యొక్క ఆ దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని, ఆయన పాదాలని చూసేసరికి తట్టుకోలేకపోతూ ఉన్నారంట. అటువంటి పాదాలను స్పృశించలేకుండా ఎవరు తమను తాము నియంత్రించుకోలేకపోయారు. అయితే వచ్చే వాళ్ళందరితో బాబా హాస్య చలోక్తులు విసురుతూ జోక్స్ వేస్తూ ఉన్నారు. డాక్టర్ దేశ్ముఖ్ వాజ్ ఎ బిట్ క్లమ్జీ అండ్ గార్లాండింగ్ హిమ్. సో బాబా రిమార్క్డ్, హీ ఈజ్ ఎ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ యట్ హీ డస్ నాట్ నో హౌ టు గార్లాండ్ ప్రాపర్లీ. అయితే ఒక్కొక్కరుగా వచ్చి బాబాకు పూలమాలలు వేస్తున్న క్రమంలో డాక్టర్ సిడి దేశ్ముఖ్ కూడా వచ్చారు. ఆయన బాబాకు దండ వేయడంలో కొంచెం ఆతృతతో కరెక్ట్గా వేయలేకపోతూ ఉన్నారు, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉన్నారు. ఆ సమయంలో బాబా దేశ్ముఖ్ను ఉద్దేశించి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరితో ఇలా అన్నారు, ఈయన ఎవరో తెలుసా? ఈయన దేశ్ముఖ్, హీఈస్ ఎ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ, తత్వశాస్త్రంలో ఆచార్యుడు. యట్ హీ డస్ నాట్ నో హౌ టు గార్లాండ్ మీ. అయితే సక్రమంగా నాకు ఎలా పూలమాల వేయాలో అయినప్పటికీ ఈయనకి తెలియదు అని చెప్పి బాబా అక్కడ జోక్ చేశారు. బాబా జెస్చర్డ్ దేశ్ముఖ్ టు గార్లాండ్ హిమ్ అగైన్, దిస్ టైమ్ కరెక్ట్లీ విచ్ హీ డిడ్. అయితే బాబా వెంటనే కాదు మరొకసారి నాకు కరెక్ట్గా నువ్వు పూలమాల వెయ్యి అని దేశ్ముఖ్ ఆదేశించగానే బాబా ఆజ్ఞ ప్రకారం రెండవసారి కరెక్ట్గా దేశ్ముఖ్ బాబాకు పూలమాల వేశాడు. డాక్టర్ జిఎస్ఎన్ మూర్తి ఫ్రమ్ ఖరగ్పూర్ was coming to Hyderabad for the first time and only came after Deshmukh sent him a telegram urging him to come at any cost. అలాగే ఆ సహవాస్కు వచ్చినటువంటి మరొక వ్యక్తి డాక్టర్ జిఎస్ఎన్ మూర్తి. ఆయన ఖరగ్పూర్లో ఉంటూ ఉండేవారు. అయితే ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా మెహరాబాద్ రావడం జరిగింది. ఆయన ఎలా వచ్చారట అంటే, ఆయన రావడానికి కారణం సిడి దేశ్ముఖ్ ఆయనకి ప్రేరేపించారు, టెలిగ్రామ్ పంపించి నువ్వు ఎలా అయినా రావాలి, మెహరాబాద్లో సహవాసిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ కార్యక్రమానికి నువ్వు తప్పకుండా రావాలి అని చెప్పి ప్రేరేపిస్తూ టెలిగ్రామ్స్ పంపిస్తే డాక్టర్ జిఎస్ఎన్ మూర్తి ఆ సిడి దేశ్ముఖ్ గారి ప్రోద్బలంతో మెహరాబాద్ రావడం జరిగింది. మూర్తి హ్యాడ్ నాట్ పర్చేస్డ్ ఏ గార్లాండ్ అండ్ వాజ్ ఫీలింగ్ బ్యాడ్ అబౌట్ దిస్. అయితే జిఎస్ఎన్ మూర్తి మెహరాబాద్ వచ్చారు. ఆయన రావడం అయితే జరిగింది, కానీ ప్రేమికులందరూ మొదటి రోజు బాబా వస్తున్నారని చెప్పేసి ప్రేమతో పూలమాలలని పట్టుకుని వచ్చారు. కానీ ఈయన ఎటువంటి పూలమాల తీసుకొని రాలేదు. కాకపోతే అందరి చేతుల్లో బాబా కోసం తెచ్చినటువంటి పూలమాలలు చూసి అయ్యో నేను కొనలేదే అని చెప్పేసి కొంచెం ఆయన మనసులో కలత చెందారు. బాబా టోల్డ్ హిమ్, డోంట్ వరీ, బికమ్ మై లివింగ్ గార్లాండ్, ఐ విల్ హెల్ప్ యూ టు బికమ్ మై రియల్ లివింగ్ గార్లాండ్. అయితే వెంటనే ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఆ కలతను చూసి బాబా అన్నారు, ఏం చింతించకు, నువ్వు నా యొక్క సజీవమైన పూలమాలగా మారు, నువ్వు నా సజీవమైనటువంటి యథార్థమైనటువంటి పూలమాలగా మారేలా నేను నీకు సహాయపడతాను అని చెప్పి బాబా డాక్టర్ జిఎస్ఎన్ మూర్తికి భరోసా ఇచ్చారు. గాడేకర్ హ్యాడ్ బ్రాట్ ఎ వెరీ లార్జ్ గార్లాండ్ అండ్ బాబా ఆస్క్డ్ ఫేషియస్లీ. అయితే ఈలోగా మరొక ప్రేమికుడు గాడేకర్, ఆయన చాలా పెద్ద పూలమాల బాబా కోసం తీసుకుని వచ్చారు. బాబా ఆయనతో జోక్గా ఇలా అన్నారు, హ్యావ్ యూ నో పిటీ ఫర్ మీ? You want to weigh my neck down with such a big burden? అయితే ఎంత దండ పట్టుకుని వచ్చావు, నా మీద ఏమాత్రం దయలేదా గాడేకర్? ఇంత దండ వేసి ఏంటి నా మెడలకి పెద్ద భారాన్ని నా మెడలో వేద్దాం అనుకుంటున్నావా అని చెప్పి ఆ గాడేకర్తో బాబా అన్నారు. బాబా ఆస్క్డ్ ఇట్స్ కాస్ట్ అండ్ వెన్ హీ రిప్లైడ్ ఓన్లీ 10 rupees, ఎవ్రీవన్ హ్యాడ్ ఏ హార్టీ లాఫ్. ఇంత పెద్ద దండ పట్టుకుని వచ్చావు కదా, ఇంతకీ దీని ధర ఎంత అని బాబా గాడేకర్ని అడగగానే బాబా అది కేవలం 10 రూపాయలే అని ఆయన సమాధానం చెప్పగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి సహవాసీలందరూ నవ్వారంట. సూన్ ఆఫ్టర్ ద గార్లాండింగ్ హ్యాడ్ బిగన్,
Baba stretched out his legs, had them covered with a white sheet, and then pointing it to it, stated to the rest of those approaching him, "Place your garlands here as you would do on the tomb of someone very dear to you." అయితే ఇంకా ఈ గార్లాండింగ్ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉండగా బాబా ఏం చేశారంటే తన కాళ్ళను నేరుగా చాచి కూర్చొని తన కాళ్ళపై ఒక తెల్లని షీట్ పెట్టారు. పెట్టిన తర్వాత ఇంకా వచ్చే వాళ్ళందరికీ అన్నారు, ఇంకా నా మెడలో ఈ గార్లాండ్స్ వేసే బదులు నా పాదాల మీద ఆ గార్లాండ్స్ వేయండి. అది ఎలా అంటే మీకు సన్నిహితమైనటువంటి ఇష్టమైనటువంటి వ్యక్తులు సమాధుల దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు సాధారణంగా ఆ సమాధుల పాదాల దగ్గరే మనం వేస్తూ ఉంటాం కదా గార్లాండ్స్. అలా మీరు కూడా నా పాదాల దగ్గరే మీ యొక్క గార్లాండ్ సమర్పించండి అని చెప్పి బాబా ఆదేశించారు. మౌని బువా స్టెప్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ బాబా టు గార్లాండ్ హిమ్. Baba had previously kept him on silence and then in Satara ordered him to break it in his presence. ఈలోగా ఆ సహవాస కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళలో మరొక వ్యక్తి మౌని భువా. ఆయన బాబాకు గార్లాండ్ వేసేందుకు ముందుకు రాగానే ఇక్కడ జరిగినటువంటి విషయం చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంతకీ ఆ మౌని భువా ఎవరు అంటే బాబా సతారాలో ఉండగా ఈ మౌని భువాకు మౌనం చేయమని చెప్పేసి ఆదేశించారు. అలాగే ఆ మౌనం ఎంతవరకు కొనసాగించాలి అంటే తిరిగి బాబా సమక్షంలోనే అతను ఆ మౌనాన్ని బ్రేక్ చేయాలి అన్న ఆదేశాన్ని బాబా మౌని బువాకి ఇచ్చారు. బట్ మౌని బువా హ్యాడ్ అగైన్ బిగన్ అబ్జర్వింగ్ సైలెన్స్. బాబా ఆస్క్డ్ హిమ్ టు స్పీక్ ద వర్డ్స్ పరబ్రహ్మ పరమాత్మ విచ్ హీ డిడ్. అయితే బాబా ఆదేశానుసారం ఆయన మౌనాన్ని ప్రారంభించాడు, బ్రేక్ కూడా చేశాడు. బాబా ఆదేశానుసారం బాబా ముందే చేశారంట. అయితే తిరిగి మరలా మౌనాన్ని ప్రారంభించారు. అయితే బాబా అన్నారు, నువ్వు నా సమక్షంలో ఇప్పుడు మౌన విరమణ చేయాలి, పరబ్రహ్మ పరమాత్మ అనే నామాన్ని జపించి నువ్వు మౌన విరమణ చేయాలి అనగానే బాబా ఆదేశానుసారం మౌని బువా బాబా సమక్షంలో మౌన విరమణ చేశారు. బాబా అగైన్ ఆర్డర్డ్ హిమ్ టు స్టార్ట్ స్పీకింగ్ ఫ్రమ్ దట్ డే ఆన్. ఆ రోజు నుండి నువ్వు మాట్లాడుతూనే ఉండాలి, ఇంకా మౌనం చేయ అవసరం లేదు అని బాబా ఆయనకు ఆదేశించారు. బాబా లవింగ్లీ ఎంబ్రేస్డ్ వన్ మ్యాన్ హూ హ్యాడ్ కమ్ టు సీ హిమ్ ఆఫ్టర్ క్వైట్ ఎ లాంగ్ వైల్. అయితే ఈలోగా అలా ఒక్కొక్కరుగా వస్తూ ఉన్న సమయంలో మరొక వ్యక్తి వచ్చాడు. ఆయన చాలా కాలం తర్వాత బాబాను చూడడానికి వచ్చారు. రాగానే బాబా ప్రేమతో ఆయన దగ్గరకు పిలిచి తన ఆలింగనాన్ని ఇచ్చారు. దిస్ ప్రాంప్టెడ్ బుర్జర్ ఏ గై ఆఫ్ ఢిల్లీ టు స్టెప్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ అన్ ఎంబ్రేస్ అండ్ దేర్ అపాన్ బాబా అడ్మానిష్డ్ హిమ్, యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ డన్ దట్ యాజ్ యూ సీ ఐ ఆమ్ నాట్ ఎంబ్రేసింగ్ అదర్స్. అయితే ఎప్పుడైతే చాలా కాలంగా బాబా దగ్గరికి దర్శనానికి రాలేని వ్యక్తి బాబా సమక్షంలోకి రాగానే ఆయన్ని పిలిచి తన ఆలింగనాన్ని ప్రసాదించారు. ఈ బుర్జర్ ఏ గై అనేటటువంటి ఢిల్లీ ప్రేమికుడు, అయ్యో నేను కూడా బాబా దగ్గరికి వెళ్ళి ఆలింగనం ఇస్తే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పేసి భావించి బాబా దగ్గరికి ఆలింగనం కోసం వెళ్ళగానే బాబా ఆయన ఆపి గట్టిగా మందలించారంట. నేను ఎవరికైనా ఆలింగనం, మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరికైనా ఆలింగనం ఇచ్చానా? ఇవ్వలేదు కదా, కాబట్టి నువ్వు ఇలా చేసి ఉండకూడదు అని చెప్పి బాబా ఆయనకి మందలించారు. When Abdul Mazid Khan approached Baba and placed a large basket of flowers before him, Baba inquired, "Why do you look so wan and pulled down? How is it you have become so thin? Perhaps it is because of your love for me." Abdul Khan replied, he had been ill. అయితే ఈ అబ్దుల్ మజీద్ ఖాన్ అనే ప్రేమికుడు బాబా దగ్గరికి రాగానే ఒక పెద్ద తట్టతో ఫ్లవర్స్ పట్టుకుని బాబా సమక్షంలోకి వచ్చారు. రాగానే బాబా అడిగారు, ఏంటి అబ్దుల్ ఇలా అయిపోయావేంటి? చాలా నీరసంగా కనిపిస్తూ ఉన్నావు, ఏదో చితికిపోయినట్టు మనిషి కనిపిస్తూ ఉన్నావు, ఎందుకు ఇంత సన్నం అయిపోయావు? ఏంటి నా పట్ల ప్రేమతో బెంగ పెట్టుకుని ఇలా అయిపోయావా ఏంటి అని అడగగానే అబ్దుల్ ఖాన్ ఇలా రిప్లై ఇచ్చారంట, బాబా నాకు కొంచెం ఆరోగ్యం బాగోలేదు, అందుకే నేను ఈ రకంగా తయారయ్యాను అని చెప్పి సమాధానం ఇచ్చారు. హీప్స్ ఆఫ్ గార్లాండ్స్ వర్ పైల్డ్ ఆన్ బాబాస్ ల్యాప్. By the time every man had finished and calling Vaman Subnis, Baba remarked, "You are an athlete, so remove these garlands." అయితే అలా ప్రేమికులు ఒక్కొక్కరుగా వస్తూ ఉండి వాళ్ళందరూ బాబా పాదాల చెంత ఆయన యొక్క పాదాలపై ఆ పూలమాలలు వేస్తూ ఉంటే అది ఒక పెద్ద కుప్పగా తయారైంది. ఆ కుప్పల తెప్పలుగా పడి ఉన్నటువంటి ఆ పూలమాలల్ని తీసేయమని చెప్పేసి అక్కడ ఉన్న ప్రేమికుల్లో ఒకడైన వామన్ సుబ్నిస్ అనేటటువంటి ఆయన్ని బాబా పిలిచి, నువ్వు ఎత్తులెట్టు కదా, ఒక క్రీడాకారుడు కదా, మరి ఇవన్నీ తీసేసి ప్రక్కన పెట్టు అని చెప్పి బాబా ఆదేశించారు. వామన్ డిడ్ యాజ్ టోల్డ్ అండ్ పైల్డ్ దెమ్ ఆన్ ద వరండా. బాబా ఆదేశానుసారం వామన్ బాబా పాదాల మీద ఉన్న ఆ పూలమాలలన్నింటినీ తీసేసి
ఆ మెహరాబాద్లో మండలి హాల్ వరండాలో ఒక ప్రక్కన పెట్టారు. అయితే ఈ వామన్ సుబ్నీస్ అనేటటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే ఈయన బాబా ఈ ప్రేమాశ్రమం మెహరాశ్రమం నడుపుతున్నటువంటి రోజుల్లో బాబాతో పాటు మెహరాబాద్లో ఉన్నాడు. అలాగే టోకాకి ఈ ఆశ్రమం షిఫ్ట్ అయినప్పుడు కూడా అక్కడ కూడా బాబాతో పాటు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. బాబా దెన్ బిగాన్, యూ హ్యావ్ 5 days here, be free and at home in my Sahavas here. If you want to weep, weep inwardly, outwardly put on a smiling countenance. అయితే బాబా ఇంకా ఈ సహవాస్కి వచ్చిన వాళ్ళందరూ పూలమాలలు బాబాకి ప్రేమతో ఇచ్చిన కార్యక్రమం ముగియగానే ఆయన ప్రారంభించి ఇలా అన్నారు, మీకందరికీ నా సమక్షంలో గడిపేందుకు 5 రోజులు ఇక్కడ ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు మీ ఇంట్లో ఎంత స్వేచ్ఛగా ఉంటారో, ఎంత ఫ్రీగా ఉంటారో, నా యొక్క సహవాసులో కూడా అంతే ఫ్రీగా ఉండండి. మీకు నా సమక్షంలో ఏడవాలనిపించింది అనుకోండి, విలపించాలనిపించింది అనుకోండి, విలపించండి. కానీ అంతరంగంలో మాత్రమే విలపించండి, అంతరంగంలో మాత్రమే ఏడవండి. బయటకు మాత్రం నవ్వు ముఖాలతో నవ్వుతూ కనిపించండి అని చెప్పి బాబా అన్నారు. డోంట్ వేస్ట్ టైం టుమారో విత్ గార్లాండింగ్ మీ. లెట్ us నాట్ వేస్ట్ మనీ అండ్ లెట్ మీ నాట్ బి ఎ బర్డెన్ విత్ గార్లాండ్స్. అలాగే ఈరోజు మరి మీరు అందరూ ప్రేమతో ఈ పూలమాలలు వేశారు కదా, కాబట్టి రేపటి నుంచి మీరు నాకు ఎటువంటి పూలమాలలు వేయొద్దు. మీ యొక్క సమయాన్ని అలాగే మీ యొక్క ఆ ధనాన్ని వృధా చేసుకోకండి. అలాగే ఆ మాలలన్నీ తెచ్చి నాకు భారాన్ని పెంచకండి అని చెప్పి బాబా వాళ్ళందరికీ చెప్పారు. ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 pink colored coats and this one has already been spoiled by your garlands. They won't last long. నాకు ఈ పింక్ రంగు కోట్లు 2 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు ఈరోజు అందరూ వేసినటువంటి ఈ పూలమాలలతో అది సగానికి సగం తడిచిపోయి పాడైపోయింది. కాబట్టి ఇంకా వాటిని కూడా వేస్ట్ చేయొద్దు అని చెప్పి బాబా అన్నారు. ఎందుకంటే అలా అవి తడిచిపోతూ ఉంటే ఇంకా ఆ కోటు కూడా నేను ఎక్కువ రోజులు వేసుకోలేను అని చెప్పి బాబా అన్నారు. డోంట్ షౌట్ అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై ఎవ్రీ టైమ్ ఎయిదర్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఇన్ డూయింగ్ సో? షౌట్ విత్ ఇన్ యువర్ హార్ట్. ఇట్ మస్ట్ బి హెర్డ్ ఓన్లీ బై యూ, నాట్ బై అదర్స్. అలాగే ఈ సహవాస్కి వచ్చిన నాళ్ళు అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై అని మాటికి బిగ్గరగా అరవకండి. అంతగా అరవాల్సినటువంటి పని ఏమీ లేదు. కానీ మీరు అరవాలి. ఎక్కడ అరవాలి అంటే మీ అంతరంగంలో అరవాలి. ఆ యొక్క అరుపు కేవలం మీకు మాత్రమే వినిపించాలి, ఎదుటి వాళ్ళకు వినిపించకూడదు అని చెప్పి బాబా ఆదేశించారు. టుడే అండ్ టుమారో I will give you some explanations regarding the 4 subjects in the directions. I have explained the same things to Gujarati, Telugu and Hindi groups. We will spend the first 2 days in explanations. We will not hurry but proceed slowly. అయితే ఈ సహవాస కార్యక్రమం ఎలా ఉండబోతుంది, ఈ 5 రోజుల కార్యక్రమం ఎలా ఉండబోతుందో బాబా ఒక జిస్ట్ వాళ్ళందరికీ చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ రోజు రేపు నేను మీకు కొన్ని ఆధ్యాత్మిక పరమైనటువంటి వివరణలు ఇస్తాను. నేను ఏవైతే మీ ముందు వచ్చినటువంటి తెలుగు గుజరాతీ గ్రూపులకి చెప్పానో ఆ యొక్క వివరణలన్నీ మీకు కూడా ఇస్తాను. కాబట్టి మొదటి 2 రోజులు ఈ వివరణలే ఉంటాయి. మీరేమీ తొందరపడాల్సినటువంటి పని లేదు. మనం చాలా నెమ్మదిగానే ఈ విషయాలన్నీ కూడా చెప్పుకుంటూ నెమ్మదిగా మెల్లగా ప్రొసీడ్ అవుదాం అని చెప్పి బాబా ఈ సహవాస ఎలా ఉండబోతుందో వాళ్ళకు ఒక ఫీల్ని తెలియజేస్తున్నారు. బీ వెరీ అటెంటివ్. వెదర్ ఏ పాయింట్ సౌండ్ స్మాల్ ఆర్ బిగ్, బీ ఈక్వల్లీ అటెంటివ్. ట్రై టు గ్రాస్ప్ వాట్ ఐ సే. అలాగే తన సమక్షంలో ఉండేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి అనే విషయాన్ని చెప్తూ బాబా అన్నారు, బీ వెరీ అటెంటివ్. చాలా శ్రద్ధగా ఉండండి. నేనేం చెప్తానో ఆ విషయాన్ని చాలా శ్రద్ధగా గమనించండి. నేను చెప్పే విషయం చాలా చిన్నదైనా లేదా గంభీరమైనటువంటి విషయమైనా మీరు రెండింటి పట్ల కూడా ఒకే రకమైనటువంటి శ్రద్ధను కనబరచండి. ట్రై టు గ్రాస్ప్ వాట్ ఐ సే. నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకునేందుకు, గ్రహించేందుకు ప్రయత్నించండి అని బాబా అన్నారు. ఇఫ్ యూ కెనాట్ గ్రాస్ప్ ఇట్ దెన్ అట్లీస్ట్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. లిజనింగ్ టు మీ విల్ నాట్ బి ఇన్ వెయిన్. అయితే నేను చెప్పే విషయం కొన్ని తేలికైనవి, సులభమైనవి ఉండొచ్చు, కొన్ని గంభీరమైన విషయాలు ఉండొచ్చు. అయితే మీకు నేను చెప్పే విషయం ఏదైనా సరే అది మీరు శ్రద్ధతో ఆలకించి దాన్ని గ్రహించేందుకు ప్రయత్నించండి. ఒకవేళ నేను చెప్పే విషయం మీకు అర్థం కావటం లేదనుకోండి, మీరేమీ బాధపడకండి. కానీ నేను చెప్పేది వినేందుకు ప్రయత్నించండి. ఎందుకంటే నేను చెప్పే విషయాన్ని వినడం ఎప్పటికీ వృధా కాదు అని చెప్పి బాబా వాళ్ళందరికీ మీరు శ్రద్ధగా వినండి అన్న విషయాన్ని నొక్కి చెబుతూ ఉన్నారు. You will be able to grasp what I say today after years
ఆర్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ సమ్ బర్త్స్. నేను చెప్పే విషయం మీకు ఈ రోజు అర్థం కాకపోవచ్చు, కానీ కొన్ని ఏళ్ళు గడిచిన తర్వాత నేను ఏం విషయం చెప్పానో అది మీకు అర్థం అవ్వచ్చు. లేదా ఈ జన్మకు అర్థం కాకపోవచ్చు, కొన్ని జన్మల తర్వాత నేను ఏ విషయాన్ని చెప్పానో అది మీకు అర్థం అవ్వచ్చు అని చెప్తూ ఉన్నాను. ఐ మే క్రాక్ జోక్స్, ఐ మే బి సీరియస్, బట్ బీ అటెంటివ్. నేను జోక్స్ వేయచ్చు, సరదాగా చలోక్తులు విసురుస్తూ ఉండొచ్చు, లేదా కొన్నిసార్లు చాలా గంభీరంగా కూడా ఉండొచ్చు. కానీ ఆ రెండు సందర్భాల్లో కూడా మీరు శ్రద్ధతో నేను ఏం చెప్తున్నానో దాన్ని వింటూ ఉండాలి అని చెప్పి బాబా అన్నారు. బాబా ఆస్క్డ్ యశ్వంతరావు ఆఫ్ సకోరి, ఆర్ యూ లిజనింగ్? ఇక సకోరి నుండి వచ్చినటువంటి యశ్వంతరావు, ఆ ఫోటోలో చూస్తే బాబా పక్కన తలపాగా వేసుకున్నటువంటి వ్యక్తి, ఆయన్ని ఉద్దేశిస్తూ బాబా అన్నారు, ఏం యశ్వంతరావు, నేను చెప్పిన విషయాన్ని వింటూ ఉన్నావా అని బాబా అడిగారు. ఎస్, ఐఎమ్ లిజనింగ్ బాబా ఈ సార్. ఆ బాబా, నేను వింటూ ఉన్నాను అని చెప్పి ఆయన సమాధానం చెప్పాడు. ఇంట్రడ్యూసింగ్ హిమ్, బాబా రిమార్క్డ్, యశ్వంతరావు ఈజ్ మై ఓల్డ్ కంపానియన్. అయితే అక్కడ ఉన్న సహవాసీలందరికీ యశ్వంతరావును పరిచయం చేస్తూ అన్నారు, ఈ యశ్వంతరావు ఎవరో తెలుసా? నాకు చాలా కాలం నుండి కూడా నాతో పాటు ఉన్నటువంటి సహచరుడు అని చెప్పి బాబా యశ్వంతరావు గురించి అక్కడ ఉన్న సహవాసీలు చెప్పారు. మనందరికీ తెలుసు, ఈయన సకోరిలో ఉపాసనీ మహారాజ్ ఆశ్రమంలో ఉంటూ ఉండేవారు. బాబాకి ఉపాసనీ మహారాజ్ కనెక్షన్ కి మధ్యలో ఒక వారధిగా ఆయన పనిచేశారు. బాబా ఉపాసనీ మహారాజ్ సమక్షంలో దాదాపు కొన్ని నెలల పాటు ఉంటూ ఉండేటప్పుడు రాత్రిపూట ఉపాసనీ మహారాజ్ బాబా ఒక పాకలో ఉంటే రాత్రి అంతా కూడా బాబా కోసం కిల్లీలు కట్టి ఈయన ఇస్తూ ఉండేవాడు. బాబా కంటిన్యూడ్, ఇంకా బాబా తన విషయాలను చెప్తూ ఇలా అన్నారు, ఫర్ ద 5 days you are here with me in my Sahavas, you should forget completely all your worries. Let the atmosphere you have been living in be left behind and remain where it is. Physically, mentally be here. Follow me wherever I go. If you cannot do that, then although physically present here, mentally you will always be in your old atmosphere. అయితే తన సహవాసులో ఎలా ఉండాలి అన్న విషయాన్ని బాబా చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఈ నా యొక్క సమక్షంలో మీరు 5 రోజులు ఉండేందుకు వచ్చారు కదా, కాబట్టి మీకు సంబంధించినటువంటి అన్ని చింతలను మీరు పూర్తిగా వదిలిపెట్టేయండి. మీరు నా సమక్షంలో ఉండేటప్పుడు మీకు మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి బాధలు లేదా మీ ఆఫీస్కి సంబంధించిన బాధలు ఏ ఉన్నా సరే వాటన్నింటినీ విడిచిపెట్టి నా యొక్క సమక్షంలో భౌతికంగా మానసికంగా పూర్తిగా నా సమక్షంలో ఉండి నా యొక్క కంపెనీని ఆస్వాదించండి. నేను ఎక్కడికి వెళ్తే నాతో పాటు అక్కడికి అనుసరించండి. మీరు అలా చేయలేని పక్షంలో భౌతికంగా మీరు నా సమక్షంలో ఇక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా మీరు నా సహవాసును పొందలేనట్లే అని చెప్పి అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఫిజికల్ గా ఉండి బాబా దగ్గర మెంటల్ గా లేకపోతే బాబా సమక్షంలో లేనట్టే, మీరు మీ యొక్క పాత వాతావరణంలోనే ఉన్నట్టు అని చెప్పి బాబా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ చెప్తూ ఉన్నారు. డాకే వాజ్ ట్రాన్స్లేటింగ్ ఇన్ మరాఠీ వాట్ ఈరుచ్ వాజ్ కన్వేయింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఫ్రమ్ బాబాస్ జెస్చర్స్. అయితే మరి ఈ విషయాలన్నీ బాబా తన చేతి సంజ్ఞలతో చెప్తూ ఉన్నారు కదా. బాబా యొక్క చేతి సంజ్ఞలను ఈరుచి చేసేవాళ్ళ ఇంగ్లీష్లో చెబుతూ ఉంటే అక్కడ మరాఠీ భాషా బృందం వాళ్ళందరికీ అర్థమయ్యేలా ఇంగ్లీష్ ని మరాఠీ భాషలోకి అనువదిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఢాకే ఫాల్కర్. బాబా inquired if any other language translation was necessary besides English and Marathi, but no one said he felt the need for it. అయితే బాబా అడిగారు, మరి ఇది చిట్ట చివరి భాషా బృందం మరాఠీ వాళ్ళతో పాటు మరికొంతమంది కూడా వచ్చారు, ఎందుకంటే బాబాను కలిసి బాబా సహవాసను పొందే భాగ్యం ఇంకా మిస్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి మరాఠీ వాళ్ళే కాకుండా వేరే భాష వాళ్ళు కూడా ఈ సహవాసంలో పాల్గొన్నారు. కాబట్టి బాబా అడిగారు, ఇంగ్లీషు మరాఠీలోనే నేను చెప్పిన విషయాన్ని అనువదిస్తూ ఉన్నారు కదా, ఈ రెండు కాకుండా ఇంకేదైనా భాష యొక్క అవసరం ఉందా అని చెప్పి బాబా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రశ్నించగానే ఎవరు అవసరం అని చెప్పలేదంట. దాంతో ఆ యొక్క ట్రాన్స్లేషన్ ఇంగ్లీషు మరాఠీలో మాత్రమే జరుగుతూ ఉంది. సో మనకి కార్యక్రమం ఇక్కడ మనం తదుపరి అంశంలోకి వెళ్లాల్సిన సమయం వచ్చింది కాబట్టి ఈ బుక్ రీడింగ్ ఇంతటితో ఆపి కార్యక్రమంలో తదుపరి అంశానికి వెళ్దాం. ద నెక్స్ట్ ఈవెంట్ ఈస్ భజన్ బై Rustom Kaka. After that, we will listen to the explanation of the message How to Love God by Shri Ramakrishnaiah garu. కార్యక్రమంలో తదుపరి అంశం రుస్తుం కాకా ఆలపించినటువంటి ఒక రికార్డింగ్ ని మనం వింటాం. ఆ తర్వాత శ్రీ రామకృష్ణయ్య గారు హౌ టు లవ్ గాడ్ అనేటటువంటి మెసేజ్ యొక్క వివరణను మనకు అందిస్తారు.
has given how to love God. So Baba has given many messages about love. There is a chapter in discourses, and we know Baba has said the aim of life is to love God, the goal of life is to become one with God. బాబా ప్రేమ గురించి ఎన్నో సందేశాలు ఇచ్చారు. ఒక గ్రంథం అవుతుంది, ఒక గ్రంథమే ఎన్ని గ్రంథాలు ముద్రించినా తక్కువే. డిస్కోర్సెస్ లో కూడా బాబా ప్రేమ గురించి చెప్పింది ఒక చాప్టర్గా దాంట్లో ముద్రించబడింది. అయితే మనకు తెలుసు బాబా చెప్పినటువంటి ముఖ్య సందేశం ఏమిటి అంటే, మన జీవితం యొక్క లక్ష్యము భగవంతుణ్ణి ప్రేమించడము, జీవిత గమ్యము భగవంతుల్లో ఐక్యం అవటం. అందుకని ఎన్నో సందర్భాల్లో ఎంతో మంది బాబాను ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రేమించడం ఎలా అని అడుగుతూ ఉండేవారు. దానికి సమాధానంగా బాబా అన్ని చెప్పి ఆఖరికి 12 సెప్టెంబర్ రోజున దాన్ని ఒక భగవంతుణ్ణి ప్రేమించడం అంటే ఏమిటి, ఎలా భగవంతుణ్ణి ప్రేమించాలి, ఏం చేస్తే భగవంతుణ్ణి ప్రేమించినట్టు అవుతుంది అనే సందేశాన్ని ఇచ్చారు. దానికి ముందు అది ఈ సందేశాన్ని 12/9/54 రోజున సరోష్ చదివారు. మెహర్ బాబాస్ కాల్ తర్వాత ఈ హౌ టు లవ్ గాడ్ రెండు కూడా సరోష్ చదివారు. దానికి ముందు బాబా అది కూడా ఒకసారి తెలుసుకుందాం. ఇంకా 3 దానికి ముందు ఆ మెసేజ్ హౌ టు లవ్ గాడ్ మెసేజ్ కి ముందు బాబా 3 విషయాల్లో కొంత వివరణ ఇచ్చారు. ఒకటి ఏంటంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ టు ఆస్క్ మీ వై ఐ డూ నాట్ స్పీక్, మీరు ఎందుకు మాట్లాడటం లేదని మీరు నన్ను అడిగితే, ఐ వుడ్ సే ఐ ఆమ్ నాట్ సైలెంట్ అండ్ దట్ ఐ స్పీక్ మోర్ ఎలోకెంట్లీ త్రూ జెస్చర్స్ అండ్ ది ఆల్ఫాబెట్ బోర్డ్. నేను ఎప్పుడు మౌనంగా లేను, నా అక్షర ఫలకం ద్వారా సంజ్ఞల ద్వారా నేను మీకంటే ఎక్కువగానే మాట్లాడుతున్నాను. ఇఫ్ యు ఆర్ టు ఆస్క్ మీ వై ఐ డూ నాట్ టాక్, ఐ వుడ్ సే మోస్ట్లీ ఫర్ 3 reasons. మీరు ఎందుకు మాట్లాడటం లేదని నన్ను అడిగినట్టయితే నేను దానికి 3 కారణాలు చెప్తున్నాను అన్నారు బాబా. చెప్పారు, ఫస్ట్లీ ఐ ఫీల్ దట్ త్రూ యూ ఆల్ ఐ ఆమ్ టాకింగ్ ఎటర్నల్లీ. మీ అందరి ద్వారా నేను శాశ్వతంగా మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను, ఎందుకంటే అందరిలో ఉన్నది నేనే అని నిన్నటి మెసేజ్లో మనం చదువుకున్నాం. యు అండ్ ఐ ఆర్ నాట్ వి బట్ వన్ అని. సో అలా మొదటి కారణం ఏమిటంటే మీ అందరి ద్వారా మాట్లాడుతున్నాను. సెకండ్లీ, టు రిలీవ్ ద బోర్డమ్ ఆఫ్ టాకింగ్ ఇన్సెసెంట్లీ త్రూ యువర్ ఫార్మ్స్, ఐ కీప్ సైలెన్స్ ఇన్ మై పర్సనల్ ఫిజికల్ ఫార్మ్. మీ అందరి ద్వారా మాట్లాడటం అనే అటువంటి ఆ విసుగు నుంచి తప్పించుకోవటానికి నేను ధరించిన ఈ రూపం ద్వారా మాట్లాడటం మానుకున్నాను అన్నారు. అండ్ థర్డ్లీ, ఆల్ టాక్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఐడిల్ టాక్. ఈ 3వ విషయం దాన్ని నిజంగా చెప్తున్నాడు, ఎందుకంటే ఆయన అవాంగ్మానస గోచరుడు కదా, మనస్సుకి మాటలకి అందనివాడు, ఆవలివాడు. అందుకని బాబా ఇక్కడ 3వ కారణం ఆయన మాట్లాడకపోవటానికి చెప్తూ ఏమంటున్నారంటే, ఐ కీప్ సైలెన్స్ ఇన్ మై పర్సనల్ ఫిజికల్ ఫార్మ్. అండ్ థర్డ్లీ, ఆల్ టాక్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఐడిల్ టాక్. అంటే భగవంతుని గురించి చెప్పే మాటలన్నీ కూడా ఐడిల్, నిరర్థకమైనవి. లెక్చర్స్, మెసేజెస్, స్టేట్మెంట్స్, డిస్కోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్, స్పిరిచువల్ ఆర్ అదర్వైజ్, అది ఆధ్యాత్మికం కానీ వేరు కానీ, అన్ని రకాలైనటువంటి ప్రసంగాలు, అన్ని రకాలైనటువంటి సందేశాలు, అన్ని రకాలైనటువంటి వివరణలు, ఇవన్నీ కూడా అది ఏది ఏమైనా కూడా imparted through utterances or writings is just idle talk when not acted upon or lived upon. అయితే అవి వాటి మనం చెప్పే మాటల ప్రకారంగా మనం ఆచరణలో పెట్టకపోతే, నడుచుకోకపోతే అవన్నీ కూడా నిరర్థకమైనటువంటి మాటలు, సందేశాలు, ప్రవచనాలు అవుతాయి. If you are to ask when I will break my silence, I would say when I feel like uttering the only real word that was spoken in the beginningless beginning, as that word alone is worth uttering. నేను త్వరలోనే ఎప్పుడైతే when I feel like uttering the only real word, మొదలు ఈ beginningless beginning అంటే సృష్టి వచ్చే ముందే ఏ మాట అయితే పలుకబడిందో, ఏ మాట ద్వారా అయితే ఈ సృష్టి అంతా వచ్చిందో అదే మాట మళ్ళీ నేను మాట్లాడతాను. ది టైమ్ ఫార్ బ్రేకింగ్ మై అవుట్వర్డ్ సైలెన్స్ టు అటర్ దట్ వర్డ్ ఈజ్ వెరీ నియర్, అది చాలా దగ్గరలోనే ఉంది అని చెప్తూ బాబా ఇంకొక విషయం చెప్పి ఆ తర్వాత సరోష్తో హౌ టు లవ్ గాడ్ చదివించారు. వెన్ ఏ పర్సన్ టెల్స్ అదర్స్ బీ గుడ్, మనం ఎవరికైనా
మీరు మంచిగా ఉండండి అని చెప్తే బాబా అంటున్నారు, హీ కన్వేస్ టు హిజ్ హార్ట్ హియరర్స్, హీ కన్వేస్ టు హిజ్ హియరర్స్ ద ఫీలింగ్ దట్ హీ ఈజ్ గుడ్ అండ్ దే ఆర్ నాట్. అక్కడ ఆ మాటలో రెండు అర్థాలు వస్తాయట. ఒకటి ఏమిటంటే చెప్పేవాడు అంటే నేను చెప్తుంటే నేను మంచివాడినని, ఎవరికైతే చెప్తున్నానో వారందరూ మంచివారు కారు అనేటువంటి అది కన్వేస్ టు ది హియరర్స్, అంటే వినే వాళ్ళకి అలాంటి భావన కలుగుతుందట. వెన్ హీ సేస్ బీ బ్రేవ్ ఆనెస్ట్ అండ్ ప్యూర్, హీ కన్వేస్ టు హిజ్ హియరర్స్ ద ఫీలింగ్ దట్ ద స్పీకర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ ఆల్ దట్ వైల్ దే ఆర్ కవర్డ్స్, డిజానెస్ట్ అండ్ అన్క్లీన్. మనం అది అంటే ఆచరణలో పెట్టకుండా ఏదైనా మాట మనం ఇతరులకు చెప్పినప్పుడు దానివల్ల ఇలాంటి రెండు భావనలు వినే వాళ్ళకు కలుగుతాయి. మనం ఆచరణలో పెడితే మనం చెప్పింది చెప్పినట్టుగా చాలా ప్యూర్గా వారి హృదయాలకు వెళుతుంది. కానీ మనం ఆచరించకుండా ఆ మాటలు చెప్పినట్టయితే దానివల్ల ఆ చెప్పేవాడు మాత్రమే అది ఆచరిస్తున్నాడని, మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఆచరించటం లేదు అనే భావాన్ని అది తెలియజేస్తుందట. అప్పుడు సరోష్ చదివారు హౌ టు లవ్ గాడ్ అనేది. ఎందుకంటే జీవితం యొక్క లక్ష్యం భగవంతుణ్ణి ప్రేమించటం. ప్రేమ ఒక్కటే, ప్రేమ వల్ల సాధ్యం కానిది ఏమీ లేదు అన్నారు బాబా. అందుకని ఈ మెసేజ్ లో బాబా చెప్తున్నారు, మీరు ఏం చేస్తే భగవంతుణ్ణి ప్రేమించినట్టు. టు లవ్ గాడ్ ఇన్ ది మోస్ట్ ప్రాక్టికల్ వే ఈజ్ టు లవ్ అవర్ ఫెల్లో బీయింగ్స్. భగవంతుణ్ణి ప్రేమించటం అంటే మనకు ప్రియతముడు బాబా, బాబాను ప్రేమించటం. బాబా మనకు చెప్పింది లవ్ మీ లవ్ మీ లవ్ మీ. రోజు మనం ప్రార్థనలో కూడా అదే చేస్తాము, అధికాధికంగా ప్రేమించడానికి మాకు సహాయం చెయ్యి అని. అయితే ఇక్కడ నిజంగా ప్రాక్టికల్ వే ఈజ్ టు లవ్ అవర్ ఫెల్లో బీయింగ్స్. భగవంతుణ్ణి ప్రేమించటం అనే దానికి ఆచరణ యోగ్యమైన విషయం చెప్పవలసి వస్తే టు లవ్ అవర్ ఫెల్లో బీయింగ్స్, మన తోటి వారిని అందరినీ కూడా ప్రేమించటం మనం ప్రారంభిస్తే అది టు లవ్ గాడ్, అది భగవంతుణ్ణి ప్రేమించినట్టు అవుతుంది. ఇఫ్ వి ఫీల్ ఫార్ అదర్స్ ఇన్ ది సేమ్ వే యాజ్ వి ఫీల్ ఫార్ అవర్ ఓన్ డియర్ వన్స్, వి లవ్ గాడ్. మనం నా అనే వాళ్ళ కోసం, అంటే నా పిల్లలు, నా భార్య, నా సోదరులు, అని అందరినీ మనం నా వాళ్ళు అని ఎవరినైతే మనం భావిస్తామో వాళ్ళ విషయంలో మనం ఎలాంటి భావన మనకు కలుగుతుందో అందరి ఎడల కూడా అలాంటి భావనే కలిగినట్టయితే వి లవ్ గాడ్, మనం నిజంగా భగవంతుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నట్టే. ఇఫ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సీయింగ్ ఫాల్ట్స్ ఇన్ అదర్స్ వి లుక్ విద్ ఇన్ అవర్ సెల్వ్స్, వి ఆర్ లవింగ్ గాడ్. మనం ఇతరులలోని తప్పులను, లోపాలను ఎంచటానికి బదులు మన లోపల ఉన్న లోపాలను ఎంచినట్టయితే మనం భగవంతుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నట్టే అన్న. దీనికి కబీర్ దాసు ఒక చిన్న విషయం ఆయన చెప్పారు. ఆయన ప్రపంచంలో చెడ్డవారు ఎవరో చూడాలని వెళ్ళి బాగా వెతికారట. ఆయన వెతికితే ఆయనకు చెడ్డవారు ఎవరు కనిపించలేదట. తర్వాత ఆయన కూర్చొని మౌనంగా కళ్ళు మూసుకొని తన మనస్సులోకి వెళ్ళి తన మనస్సులోని ఆలోచనలు వీటిని పరికించిన తర్వాత ఆయన కనిపించిందట, అయ్యో నేను ప్రపంచం అంతా ఎందుకు వెతికాను, నా లోపల ఉన్నంత చెడు ఇంకెక్కడుంది, అందుకని నా లోపల వెతకకుండా బయట వెతికానే అనుకున్నాట ఆయన. అలాగా మనం ఇతరులలో మిగిలిన వారిలో లోపాలను, బలహీనతలను ఎంచకుండా, ఫాల్ట్స్ను, తప్పులను ఎంచకుండా, ఇఫ్ వి లుక్ విద్ ఇన్ అవర్ సెల్స్, మన లోపల కబీర్ దాస్ చెప్పినట్టు ఆయన లోపల ఆయన చూసుకుంటే అప్పుడు కనపడిందట ఆయనకి. ఎందుకంటే మన మనస్సును, హృదయాన్నే మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి, పరిశుభ్రపరచుకోవాలి, అక్కడున్న బలహీనతలను తొలగించుకోవాలి. ఇది ఎవరికి వారు చేయవలసిన పని. అందుకని అలా చేస్తే అవి తగ్గినప్పుడు మనం భగవంతుడిని ప్రేమించగలుగుతామట. బాబా మరి యూనివర్సల్ మెసేజ్లు చెప్పారు కదా, ఇక్కడ ఈ బలహీనతలంతా అన్ని ఏమిటి, ఐ, మై, మీ అండ్ మైన్, నాది, నావి, నాది, నావి అనేదే. ఇవన్నీ మన లోపాలు, బలహీనతలు. దాని మీద లేనిపోని బంధం మనం వచ్చేప్పుడు తీసుకురాలేదు, వెళ్ళేప్పుడు తీసుకుపోం, కానీ వాటన్నిటి మీద నాది అనే ఓ బంధం ఏర్పరచుకుంటాం. అది తగ్గించుకుంటే వీఆర్ లవింగ్ గాడ్. బాబా చెప్పినట్టు నేను, నాది, నావి అనే వాటికి దూరం అవుతే భగవంతునికి దగ్గరగా అవుతాము అని. అందుకని వీఆర్ లవింగ్ గాడ్. ఇఫ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రాబింగ్ అదర్స్ టు హెల్ప్ అవర్ సెల్వ్స్ we rob ourselves to help others, we are loving God. ఇక్కడ మనం
మన కోసం ఇతరులను దోచుకోవటానికి బదులు, ఇతరుల నుండి మనం తస్కరించటానికి బదులు, మనకున్నది రాబ్ అవర్ సెల్స్, మన దాన్నే దోచి ఇతరుల కోసం మనం ఇతరుల సహాయం కోసం మనం ప్రయత్నించినట్టయితే వీఆర్ లవింగ్ గాడ్, మనం భగవంతుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నట్టు. ఇక్కడ షరియార్జీ బాబా తండ్రి ఆయన తెల్ల కాగితాల మీద సంతకం పెట్టించుకొని ఆయన పెట్టుకున్న మేనేజరే అవన్నీ ఆస్తులన్నీ తన పేరు మీద రాసుకుంటే షరియార్జీ వాడిని క్షమించాడు కానీ వాడి మీద కోపమే రాలేదు. కోర్టులో వెళ్ళి ఈ సంతకాలు నీవేనంటే నావే అన్నాడు. వాడు మంచివాడే అని సర్టిఫికెట్ ఇచ్చాడు. అది ఇక ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రాబింగ్ అదర్స్ టు హెల్ప్ అవర్ సెల్స్, he robbed himself and helped that manager. We rob ourselves to help others, we are loving God. అందుకనే ఆయన రియల్ లవర్ ఆఫ్ గాడ్ అయినాడు. ఆయన తండ్రికి, భగవంతుడికి తండ్రి కాగలిగిన భాగ్యాన్ని ఆయన పొందాడు. If we suffer in the suffering of others and feel happy in the happiness of others, we are loving God. మనం ఇతరుల సంతోషాల్లో ఎలాగో వెళ్తాం, పెళ్ళిళ్ళు, మంచి బర్త్డేలు, ప్రోగ్రాంలు జరిగినప్పుడు చాలా సంతోషంగా వెళ్తాం. కానీ ఇతరులు బాధపడుతున్నప్పుడు మాత్రం మనం ఆ బాధతో ఏకీభవించలేము. బాబా అంటున్నారు, ఇతరుల బాధలను పంచుకోవటం, ఇతరుల సంతోషాల్లో సంతోషాన్ని పంచుకున్నట్టయితే, అవి మన సంతోషాలుగా మన బాధలుగానే అలా పంచుకున్నట్టయితే నువ్వు భగవంతుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నట్టు. ఇఫ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వరింగ్ ఓవర్ అవర్ ఓన్ మిస్ఫార్చ్యూన్స్ we think of ourselves more fortunate than many others, we are loving God. మనకు కష్టం సుఖం అన్నీ వస్తుంటాయి. మన కష్టం వచ్చినప్పుడు, బాధలు వచ్చినప్పుడు అయ్యో అని ఏడుస్తాం మనం. అలా కాకుండా మన బాధలకు, మన కష్టాల కోసం మనం దుఃఖించకుండా, ప్రపంచంలో ఉన్న ఎందరికంటేనో భగవంతుడు నన్ను మంచి స్థితిలో ఉంచాడు అనుకుంటూ థింక్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్ మోర్ ఫార్చునేట్ దాన్ మెనీ అదర్స్. నిజానికి ఎంతో మంది కంటే కూడా మనం చాలా మేలు అనే అటువంటి ఆ భావన వచ్చినట్టయితే మనకు వచ్చే కష్టాలు మనల్ని బాధించవు. అందుకని అలా మనం నడుచుకోగలిగితే, అలా భావించగలిగితే మనం భగవంతుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నట్టు. ఇక్కడ బాబా మనకు ఇంకొకటి మై విష్ అనేది ఇచ్చారు. ఇదేమో భగవంతుణ్ణి ప్రేమించటం ఏమిటి, ఏం చేస్తే భగవంతుణ్ణి ప్రేమించటం అవుతుంది అనే విషయం దీంట్లో చెప్తే, బాబా మై విష్ లో డైరెక్ట్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చారు అక్కడ. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ కి మై విష్ లో బీ రిజైన్ టు ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ అండ్ థింక్ honestly and sincerely that Baba has placed me in this situation. డైరెక్ట్ ఆర్డర్ అది బాబా మై విష్ లో ఇచ్చినటువంటిది. ఇక్కడ అలా ఏ సిచ్యువేషన్ లో మనం ఉన్నా కూడా ఇది భగవంతుడే నా కోసం, నా మంచి కోసం ఈ సిచ్యువేషన్ నాకు ఇచ్చాడు, ఇలాంటి పరిస్థితిలో నన్ను ఉంచారు అని భావించాలి అన్నారు. ఇఫ్ వి ఎండ్యూర్ అవర్ లాట్ విత్ పేషెన్స్ అండ్ కాంటెంట్మెంట్, యాక్సెప్టింగ్ ఇట్ యాజ్ హిజ్ విల్, వీఆర్ లవింగ్ గాడ్. మనం అదే ఇందాక చెప్పినట్టుగా మన ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నా, మనకి ఏ రకమైనటువంటి పరిస్థితిలో మనం ఉన్నా, దాన్ని మనం పేషెన్స్ అండ్ కాంటెంట్మెంట్, సహనంతో సంతృప్తితో దాన్ని మనం భరించి అనుభవించినట్టయితే, ఇది ఎందుకు, ఇది యాక్సెప్టింగ్ ఇట్ యాజ్ హిజ్ విల్, ఇది భగవంతుని యొక్క ఇచ్చ ప్రకారంగా నా మంచి కోసమే ఇవ్వబడింది అని అనుకుంటే మనం భగవంతుడిని ప్రేమిస్తున్నట్టు. ఇఫ్ వి అండర్స్టాండ్ అండ్ ఫీల్ దట్ the greatest act of devotion and worship to God is not to hurt or harm any of his beings, we are loving God. మనం అర్థం చేసుకొని ఏ జీవిని కూడా, ఎవరిని కూడా బాధ పెట్టకుండా ఉండటమే గ్రేటెస్ట్ యాక్ట్ ఆఫ్ డివోషన్. ఈ మన డివోషన్ అంటే మన భక్తి గాని, ప్రేమ గాని, దానిలోని ఉన్నతోన్నతమైనటువంటి కార్యము. ఎవరిని మనం బాధ పెట్టకుండా, ఎవరికి ఏ రకమైనటువంటి బాధను కలుగజేయకుండా ఉన్నట్టయితే, హిజ్ బీయింగ్స్, ఎందుకంటే అందరిలో ఉన్నది ఆయనే కాబట్టి, వీఆర్ లవింగ్ గాడ్. అప్పుడు మనం భగవంతుడిని ప్రేమిస్తున్నట్టే, ఎందుకంటే అందరిలో ఉన్నది ఆయనే కాబట్టి. ఇక్కడ మనకు గ్రేటెస్ట్ యాక్ట్ ఆఫ్ డివోషన్, మనం ఇది గ్రేటెస్ట్ యాక్ట్ ఆఫ్ డివోషన్ అంటే ప్రతిరోజు మనం పశ్చాత్తాప ప్రార్థన చదివేటప్పుడు, మోస్ట్ స్పెషల్లీ
వి రిపెంట్ అని మనం అడుగుతున్నాం. ఇంకనూ ముఖ్యముగా పరులకు నాశనమును గూర్చిన ప్రతి పనికిని, ఇతరులకు బాధ కలుగజేసిన ప్రతి మాటకును ప్రతి చేతకును, తర్వాత అట్లాగే ఇతరులకు బాధ కలుగవలెనని కోరిన ప్రతి కోరికకు, మనస్సులో కనీసం ఇతరులకు బాధ కలగాలనే కోరిక కూడా ఉండకూడదట. రోజు దానికోసం మనం పశ్చాత్తాప ప్రార్థన చదువుకొని చెంపలేసుకుంటున్నాం. అందుకని అలా మనం నడుచుకోగలిగితే, ఊరికే పశ్చాత్తాప ప్రార్థన చదవటం కాదు, ఇంతకుముందు బాబా చెప్పినట్టు మియర్ వర్డ్స్ అన్నారు బాబా, అవి ఐడిల్ టాక్ అవుతుంది, ఐడిల్ ఇది రిపిటేషన్ అవుతుంది అని. అందుకని అలా కాకుండా మనం దాన్ని ఆచరణలో పెట్టగలిగినట్టయితే వీఆర్ లవింగ్ గాడ్ అంటున్నారు. టు లవ్ గాడ్ యాజ్ హీ ఆట్ టు బి లవ్డ్, వీ మస్ట్ లివ్ ఫర్ గాడ్ అండ్ డై ఫర్ గాడ్, knowing that the goal of all life is to love God and find him as our own self. ఆయన ఎక్కడో లేడు, మన లోపలే ఉన్నాడు. బాబా అన్నట్టు నీ శ్వాస కంటే దగ్గరగా ఉన్నాను. అందుకని మనము ఈ ought to be loved, we must live for God and die for God. అంటే మన జీవన్ మరణాలు రెండు కూడా భగవంతుడి కోసమే, ప్రపంచం కోసం కాదు, మన పేరు ప్రతిష్టల కోసం కాదు, మన స్వార్థం కోసం కాదు అనే నిర్ణయం తీసుకొని మనం అలా జీవితాన్ని గడిపినట్టయితే నిజంగా మనం భగవంతుడిని ప్రేమిస్తున్నట్టే. ఇది హౌ టు లవ్ గాడ్, మై విష్, ఈ రెండు కూడా రెండు రేలు పట్టాలు లాంటివి, ఆన్ విచ్ ది ట్రైన్ ఆఫ్ ఏ లవర్ ఆఫ్ గాడ్ హ్యాస్ టు రన్. ఒక ప్రేమికుడి యొక్క జీవనం అనే ట్రైను, రైలు ఈ రెండు పట్టాల మీద నడిస్తే చాలా హాయిగా త్వరగా గమ్యం చేరటానికి వెళుతుంది అని నేను భావిస్తూ, ఈ రకంగా బాబా 54లో ఇచ్చిన ఆయన సందేశాన్ని మనం మన జీవితంలో మన బాబా అన్నారు, నువ్వు ఒక్కడుగు నా వైపు వేస్తే నేను నీ వైపు 10 అడుగులు వేస్తాను అని. అలా ఆయన వైపు ఒక్కడుగు వేసే ప్రయత్నం అయినా చేస్తూ ఆయన కృపకు పాత్రులం కావాలి అని కోరుకుంటూ, అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. Just now we heard about the message How to Love God, which was given by Baba on 12th September 1954 during the public darshan program at Wadia Park in Ahmednagar. During the same occasion, Baba gave another message, Meher Baba's Call. Now we will watch the message in the form of a film. ఇంతవరకు మనం హౌ టు లవ్ గాడ్ అనే సందేశం యొక్క వివరణను శ్రీ రామకృష్ణయ్య గారి ద్వారా విన్నాం. బాబా 12 సెప్టెంబర్ 1954 నాడు అహ్మద్నగర్లో వాడియా పార్కులో ప్రజాదర్శన కార్యక్రమంలో ఈ సందేశాన్ని ఇచ్చారు. ఇదే సమయంలో బాబా మెహర్ బాబాస్ కాల్, మెహర్ బాబా పిలుపు అనే మరొక సందేశాన్ని కూడా ఇచ్చారు. ఆ సందేశాన్ని చలనచిత్ర రూపంలో ఇప్పుడు మనం చూస్తాం. బాబా మెహర్ బాబాస్ కాల్, మెహర్ బాబా పిలుపు. Nagar, India. On September 12, 1954, Meher Baba gave his darshan or personal blessing to about 75,000 people in Ahmednagar, India.
On this day, Meher Baba issued his call. His words were read on his behalf, and they continue to ring with profound significance for all of us in this time. I knew him and loved him as the Christ. As he arrived, he spelled out on the alphabet board, which he used to communicate verbally, not as man to man, but as God to God. I bow down to you so as to save you the trouble of bowing down to me. Again, Baba's words were read out to the people over the loudspeakers. He said, "To make you all share my feeling of being one with you and one of you, I sit down beside you." Returning to the platform, he washed the feet of 7 poor men, after which each a gift of 51 rupees, saying, "As each one of you is in one way or another an incarnation of God, I feel happy to bow down to you and to lay at your feet this Devdakshana, gift offered to a deity." The whole thing came more or less as a surprise, probably not only to me, but to the other Westerners. We just arrived the previous night. We had no idea what we were going to be experiencing the following day, only that we looked forward to seeing Baba, of course. And Baba was very beautiful and very, very powerful as he came up on the platform. And he just gave us a glance, a quick glance, just to acknowledge our presence there. So many who came before him brought beautiful, sweet-smelling garlands of flowers. So the atmosphere was surcharged with that fragrance of mostly the jasmine, sweet-smelling jasmine flowers. These people were from all walks of life and from every religious background that you could imagine. Well, probably some of them really thought of him as being the avatar. Maybe some thought of him as being an incarnation of Vishnu or Krishna. Many also probably thought of him as being a great saint or just a holy man whose contact they'd like to have. In my case, I had always thought of him as the Christ, and I saw him there as the Christ at work with the multitudes. And it was a day of divine love and action. As I watched, hour after hour, my great wonder deepened into amazement, and I suppose even astonishment. I realized that something far more significant than was visible on the surface was actually taking place there. I was impelled to try to fathom that significance. I have come to the conclusion within my own mind that Baba was not only working with the thousands that were there at that time, but that he was doing a universal work. I felt that his love was going out throughout the whole universe, that he was doing a universal work there at that time. Following some speeches, the darshan program began, and this amounted to Baba really going to work. He took off his coat, rolled up his sleeves. There were so many that in order for them all to have a contact, they had to move very rapidly. To each one, Baba would give a handful of sweetmeats, but more than that, he gave each one a personal contact. It was a love exchange, a love gift really from him.
Of course, the significance was divine love. And I've always felt, being with Baba, that divine love is total significance. Although, as a vital part of his mission in the world, he had remained silent since 1925, he gave out many messages and even dictated several books. Here then is the message, Meher Baba's call, as dictated by him in English. Age after age, when the wick of righteousness burns low, the Avatar comes yet once again to rekindle the torch of love and truth. Age after age, amidst the clamor of disruptions, wars, fear, and chaos, rings the Avatar's call, "Come all unto me." Although because of the veil of illusion, this call of the One may appear as a voice in the wilderness, its echo and re-echo nevertheless pervades through time and space to rouse at first a few and eventually millions from their deep slumber of ignorance. And in the midst of illusion, as the voice behind all voices, it awakens humanity to bear witness to the manifestation of God amidst mankind. The time is come. I repeat the call and bid all come unto me. This time-honored call of mine thrills the hearts of those who have patiently endured all in their love for God, loving God only for love of God. There are those who fear and shudder at its reverberations or resist, and there are yet others who, baffled, fail to understand why the highest of the high, who is all-sufficient, need necessarily give this call to humanity. Irrespective of doubts and convictions, and for the infinite love I bear for one and all, I continue to come as the Avatar, to be judged time and again by humanity in its ignorance, in order to help man distinguish the real from the false. Baba interrupted the program to go to a nearby field where there were some 20,000 poor people being given a free meal. In their devotion to Baba, they would not even start eating their meal until Baba came and shared a little of it with them. This was the only actual break that I saw him make all day. One loses oneself in an experience like that. Just become lost in it. Really overwhelmed by it, I might add. At least I did. Hear me, he calls to everyone. Hear me, to sustain the world I've come. Oh, hear me, for my life I give for you. For soon the day will come when everyone will know the truth. The schedule was for Baba to leave at 6 p.m. But still, there were so many pressing forward to see him and have a contact with him that he climbed up on top of the car. Baba's love radiance lent a special kind of glow to the whole atmosphere. One did not remain static and crystallized as one was being around Baba. There was always some kind of a dissolving process that took place. And on this occasion, it was really gigantic. It was devastating to the hard shell of the personality self, the crystallized self. When that begins to dissolve, something else can happen within, and one is able to experience love at a much greater intensity than ordinarily, and actually to express, to feel that love. Even after Baba left, people were coming by the thousands until late at night, and of course they did not get to see Baba that day. So he arranged to have another darshan program on the 26th of September 1954 near the trust's office in that compound. And people came forward, the same as they had at the big mass darshan,
had their intimate contact with him, their love contact with him. From a Western point of view, their devotional way of expressing themselves was much more impressive than in the West. You'd think people would come forward and shake hands, but in India they want to come forward and put their head at the master's feet, kiss his feet, do things like that, you know. The sense of appreciation seemed much more intense. To continue with Baba's words from the call, invariably muffled in the cloak of the infinitely true humility of the Ancient One, the divine call is at first little heeded, until in its infinite strength spreads in volume to reverberate and keep on reverberating in countless hearts as the voice of reality. Strength begets humility, whereas modesty bespeaks weakness. Only he who is truly great can be really humble. When, in the firm knowledge of it, a man admits his true greatness, it is in itself an expression of humility. He accepts his greatness as most natural and is expressing merely what he is, just as a man would not hesitate to admit to himself and others the fact of his being man. For a truly great man who knows himself to be truly great, to deny his greatness would be to belittle he indubitably is. For whereas modesty is the basis of guise, true greatness is free from camouflage. On the other hand, when a man expresses a greatness he knows or feels he does not possess, he is the greatest hypocrite. Honest is the man who is not great, and knowing and feeling this, firmly and frankly states that he is not great. There are more than a few who are not great, yet assume a humility in the genuine belief of their own worth. Through words and actions, they express repeatedly their humbleness, professing to be servants of humanity. True humility is not acquired by merely donning a garb of humility. True humility spontaneously and continually emanates from the strength of the truly great. Voicing one's humbleness does not make one humble. For all that a parrot may utter, "I am a man," it does not make it so. Better the absence of greatness than the establishing of a false greatness by assumed humility. Not only do these efforts at humility on man's part not express strength, they are, on the contrary, expressions of modesty born of weakness, which springs from a lack of knowledge of the truth of reality. Beware of modesty. Modesty, under the cloak of humility, invariably leads one into the clutches of self-deception. Modesty breeds egoism, and man eventually succumbs to pride, assumed humility. The greatest greatness and the greatest humility go hand in hand, naturally and without effort. When the greatest of all says, "I am the greatest," it is but a spontaneous expression of an infallible truth. The strength of his greatness lies not in raising the dead, but in his great humiliation when he allows himself to be ridiculed, persecuted, and crucified at the hands of those who are weak in flesh and spirit. Throughout the ages, humanity has failed to fathom the true depth of the humility underlying the greatness of the Avatar. Gauging his divinity
by its acquired limited religious. Even real saints and sages who have some knowledge of the truth have failed to understand the Avatar's greatness when faced with his real humility. Age after age, history repeats itself when men and women, in their ignorance, limitations, and pride, sit in judgment over the God-incarnated man who declares his godhood and condemn him for uttering the truths they cannot understand. He is indifferent to abuse and persecution, for in his true compassion he understands. In his continual experience of reality he knows, and in his infinite mercy he forgives. God is all. God knows all, and God does all. When the Avatar proclaims he is the Ancient One, it is God who proclaims his manifestation on earth. When man utters for or against the Avatarhood, it is God who speaks through him. It is God alone who declares himself through the Avatar and mankind. I tell you all with my divine authority that you and I are not we, but one. You unconsciously feel my Avatarhood within you. I consciously feel in you what each of you feel. Thus, every one of us is Avatar in the sense that everyone and everything is everyone and everything at any time and for all time. The Big Mass Darshan program was really only the beginning of what was later described as 3 incredible weeks with Meher Baba. There were many other days which seemed equally incredible, just incredible. It was so wonderful being with him. Coming to India was the culmination of many years of longing and inner striving to be near to him. Being in his presence day after day brings about a radical change in one's inner being. Baba himself is unlimited, infinite consciousness. He is unlimited light, unlimited truth, unlimited reality, unlimited love, the ocean of divine love. Being in his presence, we were exposed to these very truths, this very reality, enveloping and permeating and just filling us with mostly his divine love. Baba goes on to say in the call, there is nothing but God. He is the only reality, and we all are one in the indivisible oneness of this absolute reality. When the one who has realized God says, I am God, you are God, and we are all one, and also awakens this feeling of oneness in his illusion-bound selves, then the question of the lowly and the great, the poor and the rich, the humble and the modest, the good and simply vanishes. It is his false awareness of duality that misleads man into making illusory distinctions and filing them into separate categories. I repeat and emphasize that in my continual and eternal experience of reality, no difference exists between the worldly rich and the poor. But if ever such a question of difference between opulence and poverty were to exist for me, I would deem him really poor who, possessing worldly riches, possesses not the wealth of love for God. And I would know him truly rich who, owning nothing, possesses the priceless treasure of his love for God.
his poverty that kings could envy, and that makes even the King of Kings his slave. So many times I have thought about you in the darkness of my room all alone. And now it seems that all of my thoughts of you, it seems that somehow they have grown. For you mean so much more to me, so much more than I had ever known. For you're all that is in life. Yes, you're all that is in life. You're all that is in life. Now your spirit, it lies inside of me, and it runs through the blood in my veins. I guess that's why all that I know it's that I will see you again. Well, if you're in me, well, if I'm in you, then for everything it must be the same. Then you're all that is in life. Then you're all that is in life. You're all that is. You're all that lives. You're all that Know, is. therefore, that in the eyes of God, the only difference between the rich and the poor is not of wealth and poverty, but in the degrees of intensity and sincerity in the longing for God. On the 29th and 30th of September, we Westerners were privileged to attend an important meeting at Hyderabad, during which Baba gave his final declaration. As the meeting began, Baba greeted each one with an embrace. Again, from the message Meher Baba's call, love for God alone can annihilate the falsity of the limited ego, the basis of life ephemeral. It alone can make one realize the reality of one's unlimited ego, the basis of eternal existence. The divine ego, as the basis of eternal existence, continually expresses itself, but shrouded in the veil of ignorance, man misconstrues his indivisible ego and experiences and expresses it as the limited, separate ego. Pay heed when I say with my divine authority that the oneness of reality is so uncompromisingly unlimited and all-pervading that not only we are one, but even this collective term of we has no place in the infinite, indivisible oneness. Awaken from your ignorance and try at least to understand that in the uncompromisingly indivisible oneness, not only is the avatar God, but also the ant and the sparrow, just as one and all of you are nothing but God. The only apparent difference is in the states of consciousness. The avatar knows that that which is a sparrow is not a sparrow, whereas the sparrow does not realize this, and being ignorant of its ignorance, identifies itself as a sparrow. Live not in ignorance. Do not waste your precious lifespan in differentiating and judging your fellow men, but learn to long for the love of God. Even in the midst of your worldly activities, live only to find and realize your true identity with your beloved God. Be pure and simple, and love all, because all are one. Live a sincere life, be natural, and be honest with yourself. Honesty will guard you against false modesty and will give you the strength of true humility. We have waited all our lifetime for the truest of our friends, for the truest of our lovers, one who will love us to the end,
at last it seems we've found you. Before us all you stand, as we bring ourselves around you. We all reach out for the hand of someone like you. We always knew someone like you we've all been waiting for. Forever since you've come to everyone, now we all will wait no more. Spare no pains to help others. Seek no other reward than the gift of divine love. Yearn for this gift sincerely and intensely. Promise in the name of my divine honesty that I will give you much more than you yearn for. Over the years, Meher Baba's close companion, Erich Jesawala, was the one who most often spoke out Baba's words at public gatherings. Unity in the midst of diversity can be made to be felt only by touching the very core of the heart. That is the work for which I have come. I have come to sow the seed of love in your hearts, so that, in spite of all superficial diversity, which your life in illusion must experience and endure, the feeling of oneness through love is brought about amongst all nations, creeds, sects, and castes of the world. Through the years we will all find, and in time we'll all become someone like you. We always knew someone like you we've all been waiting for. Forever since you've come. On the 30th of September, he led the whole company up the hill at Meherabad, and we gathered with him near what was later to become his tomb shrine. We'll wait no more for someone like you. We always knew someone like you we've all been waiting for. Forever since you've come to everyone, now we all wait no more. This is the ideal way, through the personal aspect of God, to discover the unlimited nature of divine love, which eliminates separation of all kinds and gives one a sense of oneness. He explained to us in India that he is really always with everyone. But for the most part, people are so preoccupied with other things that they're not conscious of it. So that they have to be working on becoming conscious of his presence and to value that presence rather than all the other things which distract the mind and the heart, you see. Miss Kitty Davy met Meher Baba in London in 1931. He stayed in her family's house on his first visit to the West. These words from Baba were also read out during that incredible Mass Darshan program. To love God in the most practical way is to love our fellow beings. If we feel for others in the same way as we feel for our own dear ones, we love God. If instead of seeing faults in others, we look within ourselves, we are loving God. If instead of robbing others to help ourselves, we rob ourselves to help others, we are loving God. If we suffer in the suffering of others and feel happy in the happiness of others, we are loving God. If instead of worrying over our own misfortunes, we think of ourselves more fortunate than many, many others, we are loving God. If we are lot with patience and contentment, accepting it as His will,
we are loving God. If we understand and feel that the greatest act of devotion and worship to God is not to hurt or harm any of his beings, we are loving God. To love God as he ought to be loved, we must live for God and die for God, knowing that the goal of life is to love God and find him as our own self. Hamari नाव भर दरिए तरावे तो हमें दरिए हमारा ना खुदा आए मेरा बाबा चैनिगे बातू बुझावे Again, from the message, Meher Baba's call, Baba said, I give you all my blessing, that the spark of my divine love may implant in your hearts the deep longing for love of God. Jai Baba. Now prayers. अवतार मेहर बाबा की जय। ओ परवरदिगार, सर्वपोषक सर्वरक्षक, నీవు ఆదియును అంతము లేనివాడవు, అద్వైడవు, నిరుపమానుడవు, నీ ప్రమాణం ఎవరును ఎరుంగనేరరు. నీవు వర్ణము, నామము, రూపము, గుణములు లేనివాడవు. నీవు అపరిమితుడవు, గంభీరుడవు, ఊహాతీతుడవు, భావనాతీతుడవు, శాశ్వతుడవు, నాశము లేనివాడవు. నీవు అవిభాజ్యుడవు. దివ్యచక్షులతో గాని నిన్నెవరునూ చూడజాలరు. నీవెల్లప్పుడూ ఉంటివి, నీవెల్లప్పుడు ఉన్నావు, నీవెల్లప్పుడు ఉందువు. నీవు అంతటనూ గలవు, అన్నింటి ఉన్నావు. మరి నీవు అంతటికి అన్నింటికి ఆవలనువు. నీవు ఆకాశమును గలవు, పాతాళమును గలవు. నీవు వ్యక్తుడవు, అవ్యక్తుడవు, అన్ని భూమికలందున్నావు, అన్ని భూమికలకు అతీతుడవు. నీవు మూడు లోకములోనున్నావు, ముల్లోకములకు ఆవులు ఉన్నావు. నీవు అగోచరుడవు, స్వతంత్రుడవు. నీవు సృష్టికర్తవు, ప్రభులకు ప్రభుడవు, అందరి మనస్సులను హృదయములను ఎరిగినవాడవు. నీవు సర్వశక్తిమంతుడవు, సర్వవ్యాపివి. నీవే అనంత జ్ఞానము, అనంత శక్తియు, అనంత ఆనందమును. నీవు జ్ఞాన సాగరుడవు, సర్వజ్ఞుడవు, అనంత జ్ఞానివి, త్రికాలవేదివి. జ్ఞానమే నీవు. నీవు సర్వదయాళుడవు, నిత్య శుభంకరుడవు. నీవు ఆత్మలకెల్లా ఆత్మవు, అనంతకు నిశిష్టుడవు. నీవు సత్య జ్ఞాన ఆనందముల త్రిమూర్తివి. నీవే సత్యమునకు మూలము, ప్రేమ మహాసాగరుడవు. నీవు పురాణపురుషుడవు, సర్వోన్నతుడవు. నీవు ప్రభుడవు, పరమేశ్వరుడవు. నీవు పరుడవు, పరాత్ముడవు. నీవు పరబ్రహ్మవు, పరమాత్మవు, అల్లా, ఇలాహీ, యజ్దాన్, అహురమజ్దా, ప్రీతమునైన భగవంతుడవు. నీవు ఈజత్ అనబడు ఏకైక పూజ్యుడవు. ఓం పరబ్రహ్మ పరమాత్మ, యాజ్దాన్, లా ఇలాహ ఇల్లిల్లా, ఓ గాడ్ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్. పరమదయానిధిగో ఈశ్వర, మా పాపములన్నిటిని మేము పశ్చాత్తాపడుచున్నాము. అసత్యము, అధర్మము, అపవిత్రమునగు మా ప్రతి తలంపునకు మేము పశ్చాత్తాపడుచున్నాము. పలికి ఉండరాని పలికిన ప్రతి మాటకును, చేసి ఉండరాని చేసిన ప్రతి చేతకును మేము పశ్చాత్తాపడుచున్నాము. స్వార్థముచే ప్రేరేపింపబడిన ప్రతి పనికిని, ప్రతి మాటకును, ప్రతి తలంపునకును, ద్వేషముచే ప్రేరేపింపబడిన ప్రతి పనికిని, ప్రతి మాటకును, ప్రతి తలంపునకు మేము పశ్చాత్తాపడుచున్నాము. ముఖ్యంగా
కామముతో కూడిన మా ప్రతి తలంపునకును, కామ ప్రేరితముకు మా ప్రతి చేతకును, పలికిన ప్రతి అనురుతమునకు, సమస్త కపట వర్తనమునకు, ఆడి తప్పిన ప్రతి వాగ్దానమునకు, సమస్త పరనిందలకు, పరోక్షందలకు మేము పశ్చాత్తాపడుచున్నాము. ఇంకను ముఖ్యంగా కూడా పరులకు నాశనం ఊడ్చినట్టు మేము చేసిన ప్రతి పనికిని, ఇతరులకు బాధ కలిగేసినట్టు మేము ఆడిన ప్రతి మాటకును, చేసిన ప్రతి చేతకును ఇతరులకు బాధ కలగవలనని మేము కోరిన ప్రతి కోరికను మిక్కిలి పశ్చాత్తాపడుచున్నాము. నీ యొక్క అపారదయతో ఈశ్వర, మేము చేసిన ఈ పాపములన్నిటినీ క్షమింప వేడుకొనుచున్నాము. తలుపులలో, మాటలలో, చేతలలో నీ ఇచ్ఛానుసారము నడుచుకున్న జాలక నిరంతరము ఫిలమవుచున్న మమ్ములను క్షమింప వేడుకొనుచున్నాము. ప్రియతమదయమా, నిన్ను మేము అధికాధికముగా ప్రేమించుటకును, ఎంతో అధికముగా, ఇంకనూ అధికముగా నీతో ఐక్యతారులు మొగనంత వరకును నిన్ను అత్యంతధికంగా ప్రేమించినట్లుగా మాకందరకు సహాయం చేయము. మరియు చిట్ట చివరి వరకు బాబా కొంగును దృఢతరముగా పట్టుకుని ఉండుటకై మాకందరకు సహాయభూతుడు కమ్ము. అవతార్ మెహర్ బాబా కి జై. Let us observe silence for few moments. Avatar Meher Baba ki jai. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. देवादिदेवा प्रेम स्वभावा प्रभो मेहर बाबा प्रियतमा मन सुहारती दे. प्रियतमा मन सुहारती दे. देवादिदेवा प्रेम स्वभावा प्रभो मेहर बाबा प्रियतमा मन सुहारती दे. प्रियतमा मन सुहारती दे. प्रेम ज्योति हृदयु काम क्रोध मूल मदि तोलगिंचु. प्रेम ज्योति हृदय వెలిగించు. काम क्रोध मूल मदि तोलगिंचु. దామను వీడక నిన్ను ప్రేమించు. దామను వీడక నిన్ను ప్రేమించు. మము కరుణించవయా ప్రియతమా మన సుహారతి దే. ప్రియతమా మన సుహారతి దే. నీ దివ్య నామమే మదిని స్మరించు. నీ దివ్య రూపమే హృది తిలకించు. నీ దివ్య నామమే మదిని స్మరించు. నీ దివ్య రూపమే హృది తిలకించు. నీ దివ్య పదములే ఆరాధించు. నీ దివ్య పదములే ఆరాధించు. మము కరుణించవయా ప్రియతమా మన సుహారతి దే. ప్రియతమా మన సుహారతి దే. అహంకార హారతి కాగా అహంకార హారతి కాగా
इह में परमై ప్రకాశించగా ఇహ మే పరమై ప్రకాశించగా పాహి శరణు సాయుజ్యము పొందగా పాహి శరణు సాయుజ్యము పొందగా మము కరుణించవయా ప్రియతమా మనసు హారతిదే ప్రియతమా మనసు హారతిదే దేవాది దేవా ప్రేమ స్వభావా ప్రభో మెహర్ బాబా ప్రియతమా మనసు హారతిదే ప్రియతమా మనసు హారతిదే मेहर बाबा मेहर बाबा मेहर बाबा मेहर 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 बाबा मेहर बाबा मेहर बाबा मेहर 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 बाबा मेहर 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 बाबा मेहर 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 बाबा मेहर 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 बाबा मेहर बाबा मेहर बाबा मेहर मेहर